स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये ज़िलाधिकारी के दफ्तर को जाने का रास्ता है, बिल्कुल इनामदार होटल से थोड़ी दूरी पर यहाँ पर जो है एक डीडीपी ऑफिस है। उसके बाजू में एक जो है यहाँ पर काफ़ी सारे कंपाउंड वॉल से लगे हुए पेड़ हैं। पेड़ के बाजू में जो है अभी अचानक से थोड़ी देर पहले जो है एक स्पार्क होने के कारण पेड़ पर आग लगी थी। यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें भी संपर्क किया, करने के बाद जो है हम आकर फौरन जो है यहाँ पर जो है स्थानीय लोग खड़े थे, वो एस्कॉम अधिकारियों को इसकी इत्तला दी और एस्कॉम अधिकारी जो है फौरन यहाँ पर आकर जो है इमीडिएटली उस जो है आग लगी थी उस बुझाने में। और जो पेड़ जो है वायरों पर आ रहे थे उन्होंने जो है उसका जो इमीडिएटली आकर अपना जो है एक काम अदा किया। लेकिन वो अधिकारियों का कहना है कि ये जो काम है फॉरेस्ट अधिकारियों का काम है। फॉरेस्ट अधिकारी जो है अपनी लापरवाही दिखा रहे हैं। हमें उनकी कितनी बार बोलने के बावजूद भी पेड़ नहीं कट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों का एक आरोप भी है कि यहाँ से जिलाधिकारी, यहाँ के जो एमपी एमएलए जो भी इंपॉर्टेंट लोग मिनिस्टर आते हैं तो इसी रोड से जिलाधिकारी कार्यालय को जाते हैं। अगर पेड़ गिरता है, कुछ अचानक अनाहुत होता है, स्पार्क होता है तो एक बड़ी दुर्घटना का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ से जो है आम स्कूल के बसेस घूमते हैं, स्कूल जो बच्चे घूमते हैं, काफी सारे जो है बिजी शेड्यूल है, ये अम्बेडकर सर्कल को रास्ता जाकर मिलता है और यहाँ से जिलाधिकारी कार्यालय को जाता है, आगे अताउल्ला चौक को जाता है, फिर आगे से जो है बस स्टैंड को भी रास्ता जाकर मिलता है। यहाँ से कई प्राइवेट बसेस भी घूमते रहते हैं। अगर वो आग प्राइवेट बसेस के ऊपर गिर जाती है तो बड़ा एक हादसा होने का भी एक अंदेशा यहाँ पर जो है लगाया जा रहा है। लेकिन फिर वक्त तो भी यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो यहाँ पर वो देखी आग को, फौरन उसे जो बुझाने में अग्निशमन केबी के अधिकारी जो है उसमें कामयाब हुए हैं। फिर आगे ये दुर्घटना ना हो, उनका एक आरोप है कि जो यहाँ के स्थानीय नगर शासक हैं वो स्मार्ट सिटी कहते हैं। तो एक नज़र वो जो है यहाँ के रास्तों पर जो है जहाँ पर झाड़ है इस पर भी वो अगर तवज्जो देंगे तो तब बीजापुर जाकर एक स्मार्ट सिटी होने की एक आशंका वो जता रहे हैं। और जिलाधिकारी भी अक्सर यहाँ से सुबह से, उनका घर भी है, दफ्तर भी है, यहीं से घूमते रहते हैं। वो भी अगर देखकर इमीडिएटली फॉरेस्ट अधिकारी को समझाएंगे तो एक बड़ी दुर्घटना होने से बच सकती है। यहाँ के स्थानीय लोगों का एक आरोप है। हम भी यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस की टीम की ओर से जिला आडलित हो या नगर शासक हो, इसके कोई संबंधित अधिकारी हो, हम उनसे विनती करते हैं कि आप भी ये देखिए पेड़ यहाँ पर बहुत सारे हैं, ये जो है वायरों के ऊपर भी गिरने के इनकी चांसेस है, एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो वक्त से पहले आप इन्हें जो है दुर्घटना घटने से पहले आप इसे जो है वहां से निकालिए, कट कीजिए और ये जो है हादसे होने से बचाइए। कब तक रहोगे किराए के घर में? अब आपके घर का सपना होगा पूरा, वो भी आपके प्लॉट पर, हर सुविधा और रीजनेबल प्राइस में। भाग्यश्री नगर में आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी, टार रोड और वाटर सप्लाई जैसे अन्य सुविधा के साथ 2040, 2030 और ऑड साइज प्लॉट्स। आपका और आपके अपनों के सपनों के घर का होगा सपना पूरा, तो देर किस बात की? एड्रेस एयरपोर्ट रोड नियर गांधीनगर, विजयपुर। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। ನಮ್ಮ ಇನಾಮದಾರ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಆ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ನಡ್ಬರ್ಕ ಅದು ಮೇಲಿನ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲಿ ಉರಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಗಿಡಗಳಿಗೆ. ಆ ಗಿಡಗಳು ಏನಿದಾವ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೆ.ಬಿ. ಅವರು ತಂದಿರಾರತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದೈತಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಗಿಡ ತಂತಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವೆಲ್ಲ ಲೈನ್ಗಳು ಮೊದಲು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನಾವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇವಾಗ ಹೊಂಟಿರ್ತೀವಿ ಈ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ, ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಕೆ.ಬಿ.ದವರು ಬಂದರು. ಅವರು ಪಾಪ ಜಲ್ದಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಲೈನ್ಗೆ ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೋದರು ಅವರು. ಶಾಸಕರು ಪದೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಶಾಸಕರು ಅಂತೂ ಬರೀ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲತ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಿರುಗಾಡಿ ನೋಡು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ತಂದದ ಪಾಡಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಶಾಸಕರು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಳೆಗಾಲ ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಈಗ ನಡೆದೈತಿ, ಗಾಳಿ ಐತಿ, ಈಗ ತಿರುಗಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಪತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜಿನಾಗ ನೀರು ನಿಂದಿರ್ಲತ್ತಾವ, ಎಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲಿಗ ಕರೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಾಗ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಮಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳೋದು. ಮೈನುದ್ದೀನ್ ವಾಲಿಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಉರಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಲೈನು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅದು ಪೇಚಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಎದ್ದು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡಿ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ KEB ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಗಿಡ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಟು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಈ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ KEB ಇಲಾಖೆದವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಿಡ ಮರ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ವೈರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಓಡಾಡುವುದು. ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದು ನಾವು ನೋಡಿ ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊಹರಂ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೂತಿ ರೋಡಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಸಾವಾಯಿತು. ಕಾರಣ ಇದೇ KEBದವ್ರದ್ದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರ, ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ, ಆದರೂ ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ನಾವೇ DC ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಜನ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಓಡಾಡೋದು ಬಹಳ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಹೋಗೋದೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಗರ ಶಾಸಕರು ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರ, ನಾನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 4 ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ರಸ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನಿದಾನಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರು ಅವನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಗೆ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ರೋಡಲ್ಲಿ ಚೇಂಬರು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರಸ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಶಾಸಕರು ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದ ರೀ? ಶಾಸಕರು ಅಷ್ಟೇ ಬರೀ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಗಳುದು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ನಗರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಅವರು ವಹಿಸಲ್ಲ. ನಗರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ಏನು ಜಾತ್ಯಾತಿ ಮೇಲೆ ಫಸಾದ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ? ಶಿವಶಾಹಿ ಬರೇ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಾಯ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಾಯ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಬರೀ ಅವರು ಒಂದು ನೆಪ ಇವ್ರದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ? ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಪಘಾತ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾವು ತರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಓಡಾಡಕತ್ತೋ
ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಈಗ ಅದು ಏನು ಬೆಂಕಿದು ಏನಾಗಿ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ ಬಿದ್ದಪ್ಪ. ಹಾ ಹಾಕಿತ್ತು, ಈಗ ಅಪಘಾತ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾಳೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಶಾಸಕನ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರಿ, ನಮ್ಮ ನಗರಕ್ಕೆ ಶಾಸಕನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅವರು ಸುಮಾರು ವಿಜಯಪುರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಶಾಸಕರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥವರು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಗರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ನೀವು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಬೇಕು. ಈಗ ಹೇಳೋರು ಯಾರು? ಹೇಳೋರು ಬೇಕಲ್ಲ. ಜನ ಮೂರ್ಖ ಜನ, ಏನಾದರೂ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಜನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ. ನಾವೇ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗಾಗೋ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಅದಾರ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅದಾರ. ಶಾಸಕನ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರಿ, ಶಾಸಕ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲಾರ್ದ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಶಾಸಕ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಅಬ್ದುಲ್ ಜಾಕೇಶ್ ಪಟೇಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಸೇರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೋರುತ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೀಡಿಯಾದವರು ನಾಳೆ ಈ ವಿಷಯ ಬರ್ತಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಮೀಡಿಯಾ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಸುಳಿತಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಆಫೀಸರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है। इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।